मिस लाना बहुत अच्छी अभिनेत्री है। हिंदी में 3 पिक्चर किया, मद्रास में 2 पिक्चर। पहले पिक्चर में द्रौपदी का रोल, उसके बाद दमयंती, शकुंतला और फाड़की की नई पिक्चर में वो उर्मिला है। आइए आइए साहब आइए। माता जी, उसकी माँ एंग्लो इंडियन है, बाप पारसी, वो गुजर गए। माता जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते। मैंने बोला था ना, मलबारी फिल्म वाला। अंदर आइए। लाना बेटी इधर आओ। आई माँ। ये है मेरी बेटी लाना। हेलो। हाँ। ये आदमी ट्राउंकूवर का एक फिल्म प्रोड्यूसर है। इनके देश में अपना पहला फिल्म बनाने के लिए एक अभिनेत्री को ढूंढ रहे थे। आप ही से एक्टिंग करवाना चाहते हैं? What is my role? Role Sarojini. That is the name of the character. Is she a princess or a goddess? Prince? No. She's a Malayala Nair lady. What? Nair lady? Yes, an ordinary Nair lady. Ordinary lady? I will act as a princess or a goddess. This is not a mythological story like Ramayanam or Mahabharatam. This is a social drama. क्या? Social drama? Ah. I'm sorry. I'm not interested. नाथराम जी। मैं समझाता हूँ। माता जी आप अंदर आइए 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 आइए। देखिए माँ जी, इतने दूर से आए ये लोग, और देखिए ये फिल्म भी अच्छी है। बात कर लेते हैं उनसे। नहीं आप मान तो जाइए ना। हाँ ठीक है, लेकिन एक दिन के 100 डिमांड பண்றாங்க எல்லாம் காசுக்காக தான் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தா வருவாங்க में एक पे भी कम नहीं होगा। उन्होंने कबूल किया है, लेकिन एक दिन के 100 ब्रिटिश रुपए देने पड़ेंगे। என்னது? हाँ தினம் 100 பிரிட்டிஷ் ரூபாயா? ஐயோ இது ரொம்ப அதிகம். I really can't afford it. नहीं तो वो नहीं आएंगे। இப்போ என்ன செய்யறது? இவ்வளோ காசு கொடுக்க முடியாது. இங்க வேற ஏதாவது நடிகை கிடைப்பாங்களா? வாய்ப்பே இல்லை சார். இந்த மாதிரி 3-4 பேர் தான் பம்பாயில் இருக்காங்க. பண விஷயத்துல இவங்களை விட அவங்க மோசம். ஒரு 50 ரூபா தரேன்னு பேசி பாரு. 10 நாளைக்கு 500 ரூபான்னு மொத்தமா கொடுத்துடலாம். நான் பேசி பார்க்குறேன். नादराम जी 1 मिनट, अभी जरा देर आइए। 100 तो बहुत ज़्यादा है, आप 50 में हाँ कर लो ना। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। वो मैं बोलूँगा। 500க்கு சம்மதிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இங்கிருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கும் திரும்பி வர்றதுக்கும் 4 நாள் 8 நாள் ஆகும்ல, அதுக்கான காசும் தரணுமா. அப்புறம் போகிறதுக்கும் வரதுக்கும் 3 ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா? ஜீசஸ், அதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் தெரியுமா? 3rd கிளாஸில் வரணும். கொஞ்சம் பேசி பாரு. फर्स्ट क्लास के लिए बहुत पैसा खर्चा होंगे, इनसे वो नहीं जमेगा। तो हम नहीं आएंगे। वो पहली बार पिक्चर बना रहे हैं। तो हम क्या करें? हम नहीं आएंगे। அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார். ராயல் ஃபேமிலியும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்காரங்கள மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் போயிட்டு இருக்காங்க. காந்திஜி கூட 3rd கிளாஸில் தான் போகிறாரு. क्या बोला? गांधी जी भी 3rd क्लास में यात्रा करते हैं। So what? वो एक्टर नहीं है, मेरी बेटी अभिनेत्री है, समझा? I will give you 2nd class tickets. No, if you want me to act in your film, you must get us first class tickets. நான் டெலிகிராம் பண்ணது கிடைச்சிருக்குமான்னு பயந்துட்டு இருந்தேன். கிடைச்சிச்சு. கம் கெட் இன். ஹிந்திக்காரங்க தானே, இல்லை இங்கிலீஷா? ரெண்டும் பேசுவாங்க. மேம் ப்ளீஸ். Sorry, I'm an actress. I cannot travel by a horse cart. What do you mean? In Bombay, usually we travel in a motor car. You know? Motor car? Huh, motor car? But Miss Lana, I don't have a motor car. Then you arrange one. Jesus Christ, motor cars are very rare in Travancore. Then I'm sorry, we are leaving. Are you joking? I'm not joking, Mr. Daniel. If you don't arrange for a motor car, we will go back in the next train. கேட்டியா? கேட்டேன். அடுத்த ரயில் வண்டி திங்கக்கிழமை தான் வரும் பம்பாய்க்கு. அது வரைக்கும் ரயில் வண்டி ஆஃபீஸில் கிடக்கட்டும். அகங்காரத்தோட அக்கா மாறுங்க வளங்க. கேட்ட காசை கொடுத்து கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். போதாதுக்கு 3 பேத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டு, இப்போ மோட்டர் கார். எங்கேருந்து கிடைக்கும் மோட்டர் காரு? கொட்டாரத்துலேயும் திவான் பேலஸ்லையும் தான் பார்த்துருக்குறேன். ஆக மொத்தம் திருவாங்கூர்லேயும் 3-4 பேர்கிட்ட தான் இருக்குது. You see, it's very difficult to get a motor car here. You please try to understand. Sorry, Mr. Daniel. Now you're insulting me. இவ்வளோ வச்சு நீ சினிமா எடுத்தினா உனக்கு கோவணம் கூட மிஞ்சாது. என்ன பண்ணுறது? இவ்வளோ தடவை வேறு யாரும் கிடைக்கலையே. உங்கள் மாமா மத்தியஸ் டாக்டர்கிட்ட கார் இருக்குல்ல? இருக்கு, ஆனால் அதில் மாமனார் மட்டும்தான் போவார். இதுங்களையெல்லாம் ஏற்றுறதுக்கு அவர் சம்மதிக்கவே மாட்டார். இது இப்போ என்ன நாயர் வீடு மாதிரியா இருக்குது தங்கப்பண்ணா? என்ன தெரியலையா? டேனியல் சார் போகும்போது சொன்ன மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கோம். ஆமாம், சாயந்தரத்துக்குள்ளே முடிச்சிடுங்க. டேனியல் வந்ததும் நாளைக்கு படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கணும்.
இன்னைக்கு காலையில வர ரயில் வண்டியில வரதா தானே சொன்னாங்க. மத்தியானம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் டேனியலை காணும். அதானே நடிக்க வரவங்களுக்காக வாங்கின ஜவுளி இதுல இருக்கு. வந்த உடனே அளவெடுத்து தச்சிருங்க. பொம்பாயில இருந்து வரவங்க கிட்ட நம்மளோட சேலை ரவிக்கெல்லாம் இருக்காது. பாச்சுவனே, கேமராமேனுக்கும் கூட உள்ளவங்களுக்கும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தாச்சா? வேலைப்பனோட சாய கடையில் போய் சாப்பிட்டுக்கிறோன்னு சொல்லி செல்வராஜ் கூட்டிட்டு போயிருக்கான். என்னாச்சு? ரயில் வண்டி வர நேரம் ஆயிடுச்சா? நேரமானது ரயில் வண்டினால இல்லை, 3 மணி நேரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே உட்காந்துருந்தோம். சுந்தரம் மோட்டர் கார் கொண்டு வர வரைக்கும். எதுக்கு? பாம்பேல அம்மா மகாராணி இல்லை, நம்மளோட நாயகி. ஹலோ. என்ன டேனியல், இதை விட்டு இறங்க மாட்டாங்களா? கருந்தல் கொட்டின மாதிரில வச்சிருக்கா முகத்தை. என்ன டேனியல் பிரச்சனை? ப்ளீஸ் கெட் டவுன். What's happening here? This is my studio. You will be staying here. Here? ஜானட், மேல ரூம் ரெடியா இருக்கல உங்களுக்கு? ஜான்சன் கட்டில் மெத்தையெல்லாம் நேத்தே போட்டு வச்சிட்டாரு. Mr. Daniel, very sorry. We cannot stay here. Why? She is an actress. How can we stay in a studio? மேல போய் பார்க்க சொல்லுங்க, நல்ல சௌரியமா தான் இருக்கும். You please come and see the room. No, we will not stay here. But what is wrong here? We saw a beautiful palace on the way. We would like to stay there. What? A palace? Yes, it looks amazing. Get us a room there. அது கவடையார் அரண்மனை சார். வர்ற வழியில் என்கிட்ட விசாரிச்சாங்க. ஓ, அப்ப அதான் கதை. ராஜகுமாருக்கு கிடந்த உரங்க பொண்ணு தம்புரான் அரண்மனை தான் வேணுமா? இது சரியா வரும்னு எனக்கு தோணல டேனியல். மிஸ் லானா, that is the Maharaja's palace. We can't even go in there. Find us some other palaces. We heard that there are so many palaces in Travancore. பாம்பேல கூரை கட்டடத்துல தான் தாய் மகளும் கிடக்குறாளுங்க. இங்க வந்தோடனே இப்ப அரண்மனை தான் வேணுமா? ஜான்சன், இப்ப என்ன செய்யறது? நான் ஓங்க முகத்துல ஒண்ணு கொடுக்கட்டா? எனக்கு இப்ப விறுவிறுன்னு வருது. அது இப்ப எனக்கு தான் வருது. ஆனா இவ கோஸ்ட் பட்ட வேற யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக இப்படியா இருப்பாங்க பொண்ணுங்க? இவளையெல்லாம் சரோஜினியா நடிக்க வச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணல. Hey, Mr. Daniel, what is this? We've been waiting for a long time. குதிரை வண்டியில் ஏறி இருந்தால் 1/2 மணி நேரத்தில் வந்திருக்கலாம். 3 மணி நேரமாக மோட்டார் காருக்காக உட்காந்துருந்தாளுங்க. இது வேலைக்கு ஆகாது டேனியல், அனுப்பிவிட்ரு. அதுதான் நல்லது டேனியல். நம்ம ஊர்லயே ஒரு பொண்ணு நிச்சயம் கிடைக்கும். நான் கொஞ்சம் தேடி பார்க்கறேன். நாயகனே சுகுமார நாயகனே. ஓ, நாயகன் தான். நான் ஜெயச்சந்திரன், உங்க புருஷன் நாயகன் தான். சத்யம் நித்யம் சுகுமார புமானே பகு யோக்ய பாகினே. சத்யம் நித்யம் சுகுமார நாயுள்ள புமானே. இதுதான் நான் சொன்ன ரோசம்மா. நாயகனே சுகுமார நாயகனே. கீழ் ஜாதி இடத்துல கிறிஸ்தவங்க நாடகம் நடத்துவாங்களா? பேரையும் மதத்தையும் மாத்திக்கிட்டு எங்க சபையில சேர்ந்துட்டாங்க. இந்த பொண்ணோட அப்பன் எல்எம்எஸ் சர்ச்சில் மிஷனரி வெள்ளக்காரன் பங்களால சமயக்காரனா இருக்கான். எல்எம்எஸ் சர்ச்சில் இருக்கிற சேவியர் தான் என்கிட்ட சொன்னாரு, சமயக்கார மகா காக்கரசி நாடகத்துல நடிக்கிறா, அதை நீ போய் பாருன்னு. என்னாச்சு பிராணநாதா? உன்னை யார் இங்க கூப்பிட்டா? அப்ப என்ன கூப்பிடலையா? இல்ல, கூப்பிடல. சரி, நான் போறேன். இங்க வா. நல்ல துருதுருன்னு இருக்கல சுந்தரம், நல்லாவும் நடிக்கிறா. நாயர் பொண்ணு இல்லை நம்ம சரோஜினி. இந்த பொண்ணு எப்படி நடிக்கிறதுலையுமா ஜாதி மதம் பார்க்கணும்? வேஷம் போட்டா அது மாதிரி இருக்கணும். ஜான்சன் விசாரிச்சு சொல்லு. முன்னாடி நடந்த 2 கூத்துலையும் ரோசமா 2-3 இடத்துல வசனத்தை மறந்துருச்சு. இந்த முறை கடவுள் கிருபையால எந்த இடத்துலையும் தப்பு பண்ணல. அப்படித்தானே பவுலஸ்? எப்ப கூத்துக்கு போனாலும் பகவானை வேண்டிட்டு போன நீங்க சொல்லிருக்கீங்கல்ல. இப்ப எங்க சாமி ஏசுதானே, அதனால நான் பகவானை வேண்டிக்கிறது இல்ல. கர்த்தரை மட்டும் மனசுல நினைச்சு சிலுவையை போட்டுட்டு மேடை ஏறுவேன். அப்ப தப்பாயிருமோன்னு பயந்துட்டு பண்ணுவேன்னா தப்பாயிரும். இன்னைக்கு நான் 2 பேரையுமே வேண்டிக்கிட்டேன். பகவானையும் நினைச்சு சிலுவையும் போட்டுக்கிட்டேன். தெய்வங்கள்லாம் ஒண்ணுதான் குழந்தை. நம்மளோட மன உறுதி தான் ரொம்ப முக்கியம்.